extending their support throughout my journey. Without their guidance and support, I would not be able to reach this great achievement. So I would like to thank all of them for their support, guidance, and supporting me in my hard times, appreciating me and encouraging me. Thank you so much for giving me this opportunity. There in my journey. మా పాపకు ఇది సెకండ్ టైం నేను స్టేజ్ చేసుకోవడము. ఫస్ట్ టైం మా ఎల్డర్ డాక్టర్ నిత్య సంతోష్ని ఆల్సో 10/10 ఇన్ 2018. సో నౌ నీతూ సినిమా. సో లాస్ట్లో కొద్దిగా 2 months బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ 2 months బిఫోర్ కొద్దిగా ఇబ్బంది పడింది. సో డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ పిలిచి ఒక రోజు ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ పెట్టేసి సో ప్లాన్ 2 months ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి ప్రాబ్లం చేసుకుంటే సో లాస్ట్ ప్రీ ఫైనల్ సెకండ్లో కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడింది. బట్ షీ గెట్ ఆన్. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఆనందపడే విషయం ఏంటంటే సో ఆప్షనల్స్లో షీ గెట్ 100% స్కోర్, 100/100 మ్యాథ్స్ అండ్ 99 ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, తెలుగు అండ్ ఆల్సో. సో ఇంగ్లీష్ ఇట్ విల్ బి 89. సో నేను రీవెరిఫికేషన్ పెట్టిస్తాను, ఎందుకంటే తను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నది 95 అబోవ్ వస్తుందని. సో యాక్చువల్లీ very fortunate to be in my schooling career in this school. Actually, I joined only in my 8th standard, and I completed only 2 years of my schooling here, but it fulfilled. Whoever are present here, because I've studied from first standard and I know all the teachers here, they guided me in my journey. This is very like past was very tough time for me, but I really thank all the teachers. Because of their support and guidance, I am here today. I achieved great marks. I really thank my parents for joining me in this school particularly. I'm really proud to be a student of Sri Triveni School. Thank you. Yeah. Like just before exams, she was, you were sick, no? Yeah, yes. You were very much worried actually. So how she will be coming out of that and all that? Finally, she scored how many marks, madam? 577. 577 is a really great mark. Did you expect more? Yes. Yeah, okay. So right, thank you. Till now, thank you to each and every teacher and my parents who supported me to achieve this success. Thank you. కారణం మొత్తం కూడా శ్రీ త్రివేణి స్కూల్ స్టాఫ్. నేను నా భార్య ఏనాడు ఎంకరేజ్ చేయకూడదని అనుకున్నాను. ఎందుకంటే మా పాప ఆరోగ్య పరిస్థితి 2.5 సంవత్సరాలు చాలా క్రిటికల్గా ఉండే. దానివల్ల మేము పేరెంట్స్ చదువు కంటే ముఖ్యం కూడా పాప 10th క్లాస్ డబుల్స్ అయినా సరే అని చెప్పి మేము ప్రిపేర్ అయ్యాము. టీచర్ కూడా అదే చెప్పాము, మా పాపని స్కూల్ పంపించి చదవమని మాత్రం చెప్పకండి అని ఫస్ట్ వర్డ్ చెప్పారు. ఫస్ట్కి 7th క్లాస్కి మా పాపని మీరు ఆడిపోయాడు అని చెప్పారు. చాలామంది వారు సార్ పీటీ సార్ అందరూ కూడా. ఇంకొకరు సిద్ధిరామ్ సార్కి హ్యాట్సప్ చెప్పాలి. చాలా సిద్ధిరామ్ సార్ ఎగ్జామ్లో ఈ స్కూల్ పేరు సార్ మార్నింగ్ 8 o'clock 6 o'clock వరకు కూడా సార్ అవుతుంది. 6 వరకు కూడా ఆదివారం నాడు కూడా పాపం సార్ వస్తే ఎప్పుడు సవాల్ లేదు. In fact, 95% and above we thought students will get. Here in this branch we got 5 students got 95% and above. And the JMCD score is 98+%, 98%. So that is the highest score. And coming to individual performances, I believe there are almost 40% of the students scored 500 above. I can see in this page 20 are there. In this 20, all of them are almost 540 and above, except one student marks, but all others got 540 and above. We listed out few students who are doing well, working hard and all that. This is Sri Triveni School, Champapet. Our students have given extraordinary performance in SSC public examinations held recently, March 2025. It's a moment of great pride and honor for our school, because almost 15 students scored above
560 students, and all 99 students who appeared SSC exams, they passed and they got. మా స్కూల్లో అత్యంత ప్రతిభ కనపరిచిన జేహెమ్స్ని మొత్తం 600 మార్కులకు గాను 589 మార్కులతో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. అలాగే రెండవ స్థానంలో మన నీతు సింహ 580 మార్క్స్తో రెండవ స్థానంలో ఉంది. అదేవిధంగా 550 అండ్ అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళు 15 మంది ఉన్నారు. సో ఇది మేము ఊహించిన విజయమే, ఎందుకంటే మేము ప్రణాళికాబద్ధంగా నవంబర్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. మా టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్, చాలా అంటే సిస్టమేటిక్ ప్లాన్ తోటి రిగరస్గా వర్క్ చేసుకుంటూ మంచి కంటిన్యూస్ సపోర్ట్ తోటి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగినారు. నేను ఈ మీడియా ముఖంగా నేను అందరికి కూడా, మా సిబ్బంది అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను. అలాగే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ వెన్నంటూ ఉండి వాళ్ళకి చాలా కేర్ తీసుకున్నారు. అందుకే ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్, ఇలాంటి రిజల్ట్ పాసిబుల్ అయింది. మా ప్రిన్సిపల్ శారద మేడం గారు కూడా తన అనుభవాన్ని, అలాగే తనకున్నటువంటి ఈ స్టూడెంట్స్తో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ తోటి ఈ రిజల్ట్ని సాధించగలిగారు. వారిని కూడా నేను కంగ్రాచులేట్ చెప్తున్నాను. సో ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ డన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా అంటే మొదటి నుంచి కూడా సిస్టమేటిక్గా చదివితే ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఏంటంటే రోజువారీగా టీచర్స్ ఏ లెసన్స్ టీచ్ చేస్తారో వాటన్నిటినీ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి తప్పనిసరిగా విధిగా పాఠాలు చదవాలి. అది చదవన్నాడు నిజంగా ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామ్ టైంలో వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది, వాళ్ళు ఎంతో ప్రెషర్కి లోనవుతారు. కాబట్టి ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ రావడం అనేది అంత సులభంగా ఉండదు. కాబట్టి హై స్కూల్లోకి రాగానే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరి రెగ్యులర్గా అంటే ప్రతిరోజు అంటే రోజు తప్పకుండా ఎవ్రీ డే స్కూల్కి అటెండ్ అయ్యి క్రమశిక్షణతోటి మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి టీచర్స్ చెప్పే లెసన్స్ వినాలి. అలాగే ఇంటికి వెళ్ళి పాఠాలు చదవాలి. సో అలా చదివినప్పుడు డెఫినెట్గా ఏంటంటే టీచర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మంచి గ్రూప్ స్టడీ కానీ ఇట్లా సబ్జెక్ట్లో ఉన్న డౌట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లారిఫై చేసుకోగలిగితే న్యాచురల్గా ఏంటంటే దే విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ నాలెడ్జ్ని మంచిగా అప్లై చేసి మంచి రిజల్ట్ కూడా తీసుకురాగలుగుతారు. అది మేము స్పష్టంగా మా విద్యార్థుల విషయంలో ఇది కనిపిస్తుంది. మేము అనుకున్నట్టుగా మేము ఊహించిన విధంగానే ఫలితాలు కూడా ఉన్నాయి. సో అందుకే మేము చాలా ఈరోజు మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సుమారు 80 మంది ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా అందరూ ఏంటంటే ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి వేడుకల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే దీనికి మించినటువంటి సంతోషం మాకు ఎప్పుడు కూడా ఉండదు అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇది అచీవర్స్ డే అనుకోవాలి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ రావడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు.